السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے قومی آمدنی کا دائمی بہاؤ. اس سے پہلے ہم نے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا ہے کہ آمدنیوں کے مجموعے سے قومی آمدنی کو میئر کیا جا سکتا ہے, پیداوار کے مجموعے سے اور کل خرچ کے مجموعے سے جو ہے وہ قومی آمدنی کو میئر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی پیمائش میں جو دو طریقے ہیں نا, ایک پیداوار کا اور دوسرا آمدنیوں کے مجموعے کا, یہ طریقے زیادہ اہم ہیں. ان دونوں طریقوں سے جو ہے نا وہ ہم زیادہ اچھی طرح سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک میں جو ہے نا وہ کتنی پیداوار ہوئی ہے اور اس اشیاء اور خدمات کی پیداوار سے ہمارے ملک میں کتنی آمدنی جنریٹ ہوئی ہے. سرف کا جو طریقہ ہے اس میں تو کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے بہرحال ہم اسے اس قدر جو ہے نا وہ امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کہ ان دو طریقوں کو جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. سرف کے طریقے میں ایک چیز میں ابھی یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ فردر ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو سرف کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ بعض اوقات اخراجات جو ہیں وہ قرض لے کر بھی پورے کیے جاتے ہیں. تو اس لیے قرض لینے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے یا ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ آمدنی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. اس لیے یہ جو دو طریقے ہیں, ایک پیداوار کا اور دوسرا آمدنیوں کے مجموعے کا, ان دونوں طریقوں کو جو ہے نا وہ اگر ہم اکٹھا کر دیں اور ان کا ایک اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے پیداوار ہوتی ہے, کس طرح سے آمدنیاں ملتی ہیں, کس طرح سے وہ آمدنیاں دوبارہ صرف کے ذریعے پھر سے جو ہے نا وہ پیداوار میں شامل ہو جاتی ہیں, تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہم قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہتے ہیں. اس دائروی بہاؤ میں دو شعبے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے عوام, دوسری چیز ہوتی ہے کاروباری ادارے. عوام یا عوامل, عوامل جو ہے نا وہ والے ہیں جن کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کی پیداوار کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ چار عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان میں زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم, یہ سارے عوامل شامل ہیں. یہ چاروں کے چاروں عوامل جو ہیں یہ عوام کی طرف سے ہی مہیا کیے جاتے ہیں. زمین کو لگان دی جاتی ہے, محنت کو اجرتیں مہیا کی جاتی ہیں, سرمایہ پر سود اور تنظیم پر منافع ادا کیا جاتا ہے. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ان عوامل کے ذریعے اپنی اشیاء, اپنی خدمات جو ہے نا وہ کاروباری اداروں کو فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے, کاروباری ادارے کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو جو ہے نا یا عوام کو یعنی کہ لیبر کو بھی اور ان سے حاصل کرنے والے عوامل کو بھی استعمال میں لاتے ہیں اور وہاں سے اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں. اشیاء اور خدمات جب پیدا کر لیتے ہیں وہ, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے منڈی میں بھیج دیا جاتا ہے. کس کی طرف؟ عوام کی طرف. ٹھیک ہے, اور عوام کیا کرتی ہے کہ ان اشیاء اور خدمات کو خریدتی ہے, اور وہاں سے کس طرح سے خریدتی ہے؟ جب عوام اپنی خدمات جو ہے نا وہ کاروباری اداروں کو دیتی ہے, تو کاروباری ادارے ان خدمات کے عوض جو ہے وہ عوام کو یا عوامل کو ان کے معاوضے ادا کرتے ہیں. یعنی کہ عوام کے پاس انکم جنریٹ ہو جاتی ہے, کاروباری ادارے وہاں سے اشیاء اور خدمات پیدا کر دیتے ہیں. جو انکم عوام کے پاس آتی ہے معاوضوں کی شکل میں, عوام بار میں قیمتوں کی شکل میں دوبارہ سے یہ کاروباری اداروں کو واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈایاگرام نظر آ رہی ہے نا, یہ اس ساری ڈایاگرام کی ایکسپلینیشن ہے. کیا ہے, میں پھر سے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ عوام اپنی خدمات کاروباری اداروں کو دیتی ہے, کاروباری ادارے ان خدمات سے اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں اور ان خدمات کے عوض عوام کو معاوضے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب عوام کو معاوضے ملتے ہیں تو مطلب یہ کہ عوام کے پاس انکم آ جاتی ہے, آمدنی آ جاتی ہے. عوام کیا کرتی ہے, اس آمدنی سے وہی اشیاء اور خدمات خریدتی ہے جنہیں پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی سروسز یا اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا ہے. جب وہ اشیاء اور خدمات عوام خریدتی ہے تو اس کی قیمتیں ادا کرتی ہیں. وہ قیمتیں دوبارہ سے کاروباری اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں, اور اس طرح سے ایک جو ہے نا وہ آمدنی کا فلو یا اس کا سرکل جو ہے وہ لگا رہتا ہے, اور یہ ہماری آمدنی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے.
नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना वो उसी पिछले वाली डायग्राम की जो है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। उसमें यही है कि उस डायग्राम का निचले वाला हिस्सा यानी कि जहाँ पर जो है ना वो अशिया और खिदमात पैदा हो रहे हैं और उनकी कीमतें हैं वो, और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर अवाम या अवामिल को मुआवजे अदा किए जा रहे हैं, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं। और अगर मुनासिब एहतियात के साथ हम इन दोनों तरीक़ों से कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाएं तो हमें जो है ना कौमी आमदनी भी एक्यूरेट मालूम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक उसके डिजिट हमारे पास आ जाएंगे। दूसरी उसमें ये है कि आमदनी और अशिया और खिदमात की पैदावार ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। ठीक है, तवाज़ुन एक्चुअली किसे कहते हैं? तवाज़ुन वो सतह होती है जहाँ पर हर चीज़ को इस्तेहकाम नसीब, चीज़ें आपस में बराबर रहें। तो आए दिन उसमें उतार चढ़ाव ना आता रहे, आज कीमतें 10 रुपये ज़्यादा हो गई हैं, आज कीमतें 2 रुपये कम हो गई हैं, परसों कीमतें फिर से 15 रुपये ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आने वाले वीक में जो है ना कीमतें 7 रुपये कम हो जाएंगी। तो इस तरह की जो कुव्वतें कीमतों को डिस्टर्ब करती रहती हैं या हमारी आमदनी को ऊपर नीचे करती हैं या अशिया और खिदमात की पैदावार में जो है ना वो ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह के हालात ना हो, बल्कि हमारे पास इस तरह के हालात होने चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि कौमी आमदनी मुतवाज़िन सतह पर है या इसे इस्तेहकाम नसीब है। इनकी वजह से जो है ना प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने मसावातें बयान की थी जिसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी या दो शोबी मईशत भी कहते हैं। इनकी कौमी आमदनी जो है ना वो बराबर है सर्फ प्लस बचत के या सर्फ प्लस सरमायाकारी के। इससे पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बचत और सरमायाकारी आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं। हमारे पास आमदनी होती है, उसमें से कुछ हिस्सा हम खर्च कर लेते हैं, कुछ हिस्सा हम अपने पास बचा के रख लेते हैं। सर्फ किए गए या खर्च किए गए हिस्से को सर्फ या कंजम्पशन और बचाए हुए हिस्से को सेविंग्स या बचत कहते हैं। ठीक है, इस सेक्टर में जो है ना हुकूमत और बैरूनी शोबा यानी कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है, दूसरे मुल्कों के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, हुकूमत भी हमारे इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। हमारी इकोनॉमी सिर्फ टू सेक्टर्स ही है। टू सेक्टर मतलब एक पैदावार करने वाला हिस्सा, दूसरा उस पैदावार को इस्तेमाल करने वाला हिस्सा। अच्छा, अब जो है ना कौमी आमदनी सर्फ प्लस सरमायाकारी के बराबर किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि बचत इज इक्वल टू सरमायाकारी होती है। अब जो हमारे पास इनकम बच जाती है जिसे हम सेविंग कहते हैं या जिसे बचत कहते हैं, एक्चुअली वही हमारी इनकम जो है ना वो सरमायाकारी होती है। उस बचे हुए हिस्से से ही हम सरमायाकारी करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा उन्हीं पैसों से की जाती है जो हमारे पास सेव होते हैं। जो पैसे हमने अपनी ज़रूरियात पर खर्च करने होते हैं वो पैसे जो है ना उनसे हम कभी भी सरमायाकारी नहीं करते। इसलिए जो है ना वो हम कह सकते हैं सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एस इज इक्वल टू आई। आमदनी और सरफी खर्च का तफावली रिश्ता क्या है? ठीक है, आमदनी का वो हिस्सा जो अशियाए ज़रूरियात पर खर्च किया जाता है या अशिया और खदमात की ऐसी मिकदार या ऐसे यूनिट्स खरीदे जाते हैं जिनसे इंसानी हाजात की बराह रास्त तस्कीन होती है, उसे हम सरफी खर्च या सर्फ कहते हैं। आमदनी में तब्दीली से सरफी खर्च भी तब्दील हो जाता है, यानी कि सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। आमदनी और सरफी खर्च का तफावली रिश्ता ये है कि एक पहली चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि सरफी खर्च यानी कि कंजम्पशन सी वो फंक्शन है, तफाउल है इनकम का। आमदनी से जो है ना वो कंजम्पशन हमारी आमदनी से कम भी हो सकती है, आमदनी से ज़्यादा भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है। यानी कि दो शोबी मीशत में हम ये कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर नीचे लिखी हुई है सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, यहाँ पर सी नॉट जो है ये खुद इख्तियार सरफी खर्च है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर में भी जो है ना क्लास में एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया था। सी नॉट हमारा वो खर्च है जिसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखें कि इसके साथ सी नॉट लिखा हुआ है, वाई नहीं लिखा हुआ।
वाई ना लिखने का मतलब ही सिर्फ ये है कि ये वो वाला खर्च है जिसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास इनकम का कोई ज़रिया ना हो, ना आपके पास कोई जॉब हो, ना कोई कारोबार हो, ना ही कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, तो क्या हम लोग कुछ भी खर्च नहीं करेंगे? क्या हम भूखे रहेंगे? क्या हम पहनने को कोई एक सिंगल भी कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वो अखराजात हैं, वो इतना तो हम ज़रूर खाएंगे जिससे हम जिंदा रह सकें, इतने कपड़े ज़रूर पहनेंगे जिससे जो है ना वो हमारा पर्दा रह सके। बहुत एक्सपेंसिव ना सही, 8-10 सूट ना सही, एक या दो ही जोड़े हम सिर्फ यूज़ करेंगे कि एक पहन लेंगे एक धो लेंगे। बहुत सस्ते से बना लेंगे, 4-5 हज़ार का जोड़ा नहीं बनाएंगे, 700-800 में बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम बनाएंगे ज़रूर। क्लीन आर्ट एक्चुअली हमारा वो खर्च है जिसका हमारी इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आमदनी हमारी ज़ीरो हो, कम या ज़्यादा तो हो ही, लेकिन ज़ीरो भी हो तो फिर भी हमें बहरहाल वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कहाँ से करने पड़ते हैं? हम इन अखराजात को कर्ज लेकर भी पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसमें प्लस बी वाई। ये बी वाई जो है ना, ये हमारा तरगीब याफ्ता सरफी खर्च है, यानी कि ये वो खर्च है जिसका इन्हिसार हमारी आमदनी पर होता है। हमारी आमदनी ज़्यादा होती है तो हमारा जो है ना खर्च भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी आमदनी कम होती है तो हमारा खर्च भी कम हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है बी की, वो 0 से 1 के दरमियान रहती है। यानी कि जब इस इक्वेशन को अगर कहीं हम डिजिट में सॉल्व करते हैं ना, या आगे आगे हम जो है ना वो मुख्तलिफ मिलाने सर्फ और औसत मिलाने सर्फ पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हमारे बी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है। 0 से बड़ी रहती है लेकिन 1 से हमेशा छोटी रहती है। इज इट क्लियर? औसत मिलाने सर्फ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APCV इसे कहते हैं। एक खास अरसा वक्त में आमदनी के खास म्यार पर जिस निस्बत से सरफी खर्च होता है, यानी आमदनी और सरफी खर्च की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। इसकी इक्वेशन है औसत मिलाने सर्फ इज इक्वल टू सर्फ प्लस बटा आमदनी। फिर है मुख्तलिफ मिलाने सर्फ, यानी कि आमदनी में तब्दीली आने से सर्फ में जो तब्दीली आती है, इस के जो है ना वो बाहमी ताल्लुक, तब्दीली आने के बाहमी ताल्लुक को मुख्ततम मिलाने सर्फ कहते हैं। यानी कि आमदनी में तब्दीली आने से सर्फ में जो तब्दीली आती है, इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है उसे मुख्ततम मिलाने सर्फ कहते हैं। यानी कि मुख्ततम मिलाने सर्फ किस चीज़ के बराबर है? सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। आमदनी और बचत का तफावली रिश्ता। बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा होता है जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करने से बच जाए। यानी कि बचत किस चीज़ के बराबर होती है? आमदनी माइनस सरफी खर्च, यानी कि S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। बचत का इन्हिसार भी आमदनी पर ही होता है। कौमी आमदनी में इजाफा से कौमी सतह पर बचतों में इजाफा हो जाता है, लेकिन आमदनी कम होने से बचतें भी पहले से कम हो जाती हैं। तफाले बचत चूँकि तफाले सर्फ के उल्ट होता है, इसलिए जो है ना इसकी म्यारी सूरत किस तरह से बनती है? एच इज इक्वल टू माइनस सी नॉट प्लस 1 - बी वाई। ठीक है, बचत करने के लिए अब जो है ना ये इसकी तफावली इक्वेशन थी। बचत करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ बचत करने का इरादा, दूसरी चीज़ बचत करने की कुव्वत। यानी कि हमारा इरादा हो तो ही हम पैसे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज हम पैसे सेव नहीं कर सकते। एक चीज़, दूसरी चीज़ बचत करने की कुव्वत होनी चाहिए हमारे पास। किस तरह से? हमारे पास इतने, एक तो पहली चीज़ कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उन्हें बचा सकें, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद टैक्स वगैरह दे सकें,
اور جو ہے نا وہ فیس وغیرہ پے کر سکیں، ناگہانی آفات کے لیے کچھ رقم جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر رکھ سکیں. تو یہ بچت کرنے کی قوت ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ بچت کرنا ممکن ہوتا ہے. اب اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز کوسٹ میں لانے بچت، یعنی کہ ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی اور بچت کی جو باہمی نسبت ہوتی ہے اسے ہم اوسط میں لانے بچت کہتے ہیں. اوسط میں لانے بچت از اکول ٹو بچت بٹا آمدنی. اور مختتم میں لانے بچت کیا ہے؟ اسی طرح کہ آمدنی میں تبدیلی سے جو بچت میں تبدیلی آتی ہے ان دونوں کی باہمی نسبت کو جو ہے وہ مختتم میں لانے بچت کہتے ہیں. یعنی کہ بچت میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی. مختتم کا مطلب آپ کو پتا ہے چینج کو کہتے ہیں، بدلنے کو کہتے ہیں. تو اوسط کیا چیز ہے؟ آمدنی اور بچت میں کی باہمی نسبت. جبکہ مختتم کیا ہے؟ آمدنی میں تبدیلی سے بچت میں جو تبدیلی آئے گی اس کی باہمی نسبت کو مختتم میں لانے بچت کہیں گے. شکریہ.